तकरीबन सुबह 250 किलो होंदा है और शाम को 250 किलो, यानी कि 500 किलो दुध देने वाला जी डेयरी फार्म है, पहला डेयरी फार्म है जितों रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह 500 किलो दुध हासिल होंदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीर जी की हाल है तुहाडा? शुक्र है अल्लाह दा। अपना नाम की जे? मोहम्मद रमजान। इलाका केड़ा जे? बुरे वाला। माशाअल्लाह। ए दसो तुहाडे फार्म ते टोटल कितनियां मज्जां ने? 100 मज। माशाअल्लाह। एक लाइन ए लगी है ते एक लाइन ओ अंदर लगी है। हां जी। उधर किन्ने के जानवर ने ते इधर किन्ने के जानवर ने? इधर 50 डंगर है, उधर भी 50 डंगर। अच्छा, ओ शेड दे अंदर जानवर ने, ए शेड तू बाहर जानवर ने, दोवां जानवरां दी वंड क्यों कीती है? ए वंड यानी कि खुले खुले हो गए डंगर, आसानी नाल चारा खा सकते। धार वाले जानवर किन्ने जिहड़ी चुआई करदे हो किहड़े जानवर ने? तकरीबन 75 है और बेची। माशाअल्लाह। 75 जानवरां तू रोज दा किन्ने किलो या मन दुध हासिल कर लेंदे हो? तकरीबन सुबह 250 किलो होंदा है और शाम को 250 किलो, यानी कि 500 किलो दुध देने वाला जी डेयरी फार्म है, पहला डेयरी फार्म है जितों रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह 500 किलो दुध हासिल होंदा है। हाँ जी। अच्छा, सब तो वध तुहाडे डेरे ते कोई मझ किन्ना क दुध दिंदी है? तकरीबन 12 किलो 13 किलो ही दुध मज देंदी। 12-13 किलो तो एवरेज होएगी ना? हाँ जी। वैसे कटे बारिशों की वजह तो पट्ठे नहीं हुए, कट पट्ठे पैर। बारिशों में जरा थोड़ा माड़ा रहा काम। हाँ जी। अच्छा, गाइयां किनियां जे? तकरीबन है कोई 8-10 गाय। 8-10 गाइयां दा दुध मिक्स सेल करदे हो? ना जी, अलग अलग। ओ गाइयां दा दुध किन्ना को जांदा जे? तकरीबन उन्हों का ही हो जाता है कोई 60-70 किलो। 60-70 किलो। अच्छा, ए दसो मज्जां ते लाइन माशाअल्लाह लगी है, सोहनी लाइन है, अल्लाह नजरे बद तो बचाए। इन्हां दी नस्ल दा पता जी केड़ी केड़ी नस्ल है? नस्ल ज्यादा देसी विच पाई जाती। देसी है? बुरे वाली साइड तो लिया, यानी कि बुरे वाला साइड ते अरब वाला साइड तो आम तौर ते नीली दा जानवर मिलदा है। तुहाडे कोल भी ओही उसे जू दा जानवर है? हाँ जी। ठीक। ए दसो ए टोटल अपनी शेड दी लंबाई दस सकदे हो? माशाअल्लाह वावा लंबी लाइन है। ए 12 कनाल है, तोड़ सड़क तक। तोड़ सड़क तक 12 कनाल। ठीक है। अच्छा भाई जी ने दस्यो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਝ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? तकरीबन 12 किलो या 18 किलो जी चंगी मझ रोइयों आ जाती है, दुध ज्यादा हो 3.5-4 लाख रुपए की लभ जाती है, तो दुध ज्यादा आंदा। ठीक है, 3-4 लाख रुपए की बहुत महंगी नहीं? नहीं जी, रोई च मिलती है जी, तो 18 किलो दुध हो तो फिर रोजाना 120 रुपए किलो तो सियालकोट दुध। नस्ली मैं दे रेट काफी ने। जबरदस्त हो गया। किन्ने बंदे मिल के इन्हां सारे डंगरां नूं संभाल रहे हो? 8 बंदे ने। 8 बंदे। हाँ जी। 8 बंदियां दा की काम है, जरा तरतीब दस्यो। इन्हें पट्ठे वढ़ के पाने ठीक है, और इन्हें बकाया गोया वगैरह चुक के ते बस फारिग। यानी धारा किन्ने कड्ढनियां ने इन्हां बंदियां ही? इन्हें ही बस। उन्होंने काम वंडे ने आपस विच? नहीं जी, इकट्ठे ही कर दें। इकट्ठे सारे काम करते हैं। अगर धारा कड्ढनियां ने भी इकट्ठियां कड्ढनियां ने। इकट्ठियां कर। जबरदस्त जी। नाजरीन वास्ते बड़ी अहम गल है कि 8 बंदे इकट्ठे ही उन्होंने ये सारे काम नूं संभालिया होया। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਹੈ। 75 ਲਹਿਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? नहीं नहीं, ये अलग अलग ही पार्सल होता है। ਇਹਦਾ एक स्पेशल पार्सल वास्ते वो अलग साइड ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? नहीं नहीं, ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁੱਧ? ਦੁੱਧ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅੱਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ? ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਕਿੱਲਾ ਪੱਠੇ। 25-30 ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਯਾਨੀ 2 ਵਾਰੀ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਛੋਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੋਈ 30-35 ਹੋਣ। 30-35 ਛੋਟੇ ਜਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੈ। ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਾਲ ਕੇ ਵੇਚ। ਔਰ ਕੱਟੇ? ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਛੜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 8 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ?
ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਕਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਢੇੜੇ 8-10 ਚੋਖਰ ਦੇ ਤੋੜੇ ਚੋਕਰ ਦੇ ਤੋੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 6 ਕਨਾਲ 8 ਕਨਾਲ ਪੱਠੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ 80-90 ਯਾਨੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ 500 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 110-120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋੜ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਦੁੱਧ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਜ਼ਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਫਿਰ ਨਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਮੱਝਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਨੈਕੋ ਦੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਸਬਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪਿਆ ਸਾਬਤ ਪੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਪੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਕੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10-12 ਮਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10-12 ਮਣ ਸ਼ਾਮ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਨਮੋਲ ਵੰਡੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਤੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਂਝ ਹੀ ਤਲਾਬ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਤਲਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜਨ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਨਮੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਖਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੋਬਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੋਬਰ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪੈਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਭਾਈ ਜਨ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜਾਂ 20 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਰੀਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖਣ ਦੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੱਠੇ ਸੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਦੱਸਿਓ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਕਰ ਹੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਛੱਡਣੀ ਚੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ 100 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੀ ਔਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਦਾ ਛੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਦਾ ਛੜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਅਗਰ 8 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਮੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਖਾਮੀ ਵੇਖਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਮਤ ਪਸੰਦ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੱਸੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਲਵੇ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਚਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ। ਲੋ ਭਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।